بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام اور عصر حاضر کی تبدیلیاں، یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ جس پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی یہ دین سے متعلق تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام پر عمل مسلمان کر رہے ہیں، عمل اس پہ، تو اس میں کیا چینجز آئی ہیں ماڈرن ٹائم میں۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ انسانوں نے سب سے پہلے جو جس کو ہم کہتے ہیں شکار کا پیریڈ وہ آیا، اور پھر اس کے بعد ایگریکلچرل ایج آئی، اور انبیاء کرام علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے اور بائبل میں آتا ہے، تو وہ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام ایگریکلچر ایج میں رہے۔ اس کے بعد پھر انڈسٹریل ایج وہ آئی، اور اب ہم انسان انفارمیشن ایج میں آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے عمل میں، ان کے تھاٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وہ دین سے متعلق کیا کیا تبدیلیاں مسلمانوں میں آئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دین تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عمل تو انسانوں نے کرنا ہے نا، انہوں نے سمجھنا ہے، سوچنا سمجھنا ہے، اور پھر عمل بھی کرنا ہے۔ تو وہ اس میں کیا چینجز آئی ہیں۔ تو جناب یہ ہمارا ٹاپک ہم ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں کہ جس میں معاشرے میں کیا چینجز آئی ہیں، اور دوسرا پھر چیپٹر ہم دیکھیں گے انسانی نفسیات اور طرز فکر میں کیا چینجز آئی ہیں۔ پھر تیسرے چیپٹر میں ہم معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیاں، یہ ہم اس کی اسٹڈی کریں گے کہ کیا کیا چینجز آئی ہیں ہمارے۔ پھر سیاسی تبدیلی کیا آئی ہے، اور پھر معاشی اور تکنیکی تبدیلی کہ کیا کیا انفارمیشن ریولوشن جب ہوا تو پھر کیا ہوا، اور اکانومی میں کیا آئی۔ اچھا، اس میں سے ہم صرف انہی چیزوں پہ فوکس کریں گے کہ جن کا دین سے متعلق کی امپلیکیشن سے متعلق ہے، اور پھر اگلا چیپٹر ہوگا دور جدید کی تبدیلیاں اور ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ آخری چیپٹر میں تو پھر ہم ایک ظاہر ہے کہ اپنی سجیشنز ہی عرض کریں گے۔ تو یہ ہے جناب اوور آل اس کا پورا بیک گراؤنڈ۔ اب آپ کے سامنے دیباچہ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم بہت سے لوگ دور جدید کی برائیاں بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اس کے مقابلے میں پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں اور انہیں بہتر قرار دیتے ہیں۔ مجھے اس نقطہ نظر سے اختلاف ہے۔ دور جدید جہاں اپنے ساتھ چند برائیاں لے کر آیا ہے، وہاں اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں۔ ہم اس بات پر بھی بحث کریں گے کہ کیا یہ سب کی سب تبدیلیاں منفی ہیں یا ان میں خیر کا کچھ پہلو بھی موجود ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کے دادا جی، نانا جی جس طرح نانی صاحبہ وہ فرماتی تھیں، تو وہ بہت وہ کہتے تھے وہ پرانا وقت بڑا اچھا تھا۔ تو آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اسی پہ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں اب کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی سوشل سائنسز کے ٹاپک پہ یہ لیکچر ہے اور یہ ایک سیریز ہے۔ تو معاشرتی تبدیلی ایک ہمہ جہت عمل ہے کہ دنیا کے تمام معاشروں میں ہر دور میں وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ تمام معاشرے ایک دوسرے کے اثرات قبول کرتے ہیں، اور دور قدیم سے لے کے آج کے جدید دور تک یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مختلف معاشرے ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ اپنی محنت یا قدرتی حالات کی بنا پر اپنا مقام حاصل کر لے، جس کی بدولت وہ دوسرے معاشروں سے ممتاز حیثیت اختیار کر لے، تو یہ معاشرہ دوسرے معاشروں کو سیاسی، عمرانی، معاشی اور فکری اعتبار سے متاثر کرنے لگتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اسپیشلی اب سے 300 سال پہلے
یہ چینجز ہوئی نا کہ یورپ سپر پاور بن گیا اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کولونیلزم کا دور آیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہمارے یہاں بھی آئے نا۔ اچھا، اور پھر صرف یہی نہیں ہوتا کہ صرف انہی کے اثرات آئیں گے، بلکہ اس کو یہ بھی ہوا کہ ہمارے علم کو پھر یورپ نے بھی سیکھا اور انہوں نے ان پہ بھی اثرات ابھی بھی آ رہے ہیں، اور ایون ان کے ہاں یہ سلسلہ 1100 سی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور انہوں نے مسلمانوں کی بکس کو جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اٹالین زبان میں اور پھر دیگر یورپین زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوتا چلا گیا، تو ان پہ بھی بہت اثرات آئے۔ تو اب یہ نیچرل ایک طرح کا ایک یہ سلسلہ ہے کہ سبھی قوموں میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر جب وہ دوسری قوم کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے تو اس کے اثرات بھی آتے ہیں۔ تو دور جدید بہت سے تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہے کہ مغربی ممالک میں وقوع پذیر ہونے والی بہت سی تبدیلیوں نے دنیا کو متاثر کر دیا ہے۔ عمرانیات بیسیکلی کیا ہے؟ سوشیولوجی کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ دور جدید میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ان میں کیا مثبت پہلو ہے اور کیا منفی ہے۔ منفی اس لیے دیکھ لیں تاکہ ہمیں اگر دین کے خلاف کچھ ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو مثبت ہے تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی اصل ٹاپک ہے، اور میری ان کوشش کے مضبوط اور کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کر کے اسے بہتر بنانے میں میری مدد آپ بھی کریں گے کہ آپ بھی اس میں پلیز اپنا کمنٹس ضرور اب دیجیے۔ یوٹیوب میں بھی ہے، اور میری اپنی ویب سائٹ mubashirnazir.org میں بھی یہی کتاب بھی اویلیبل ہے، اور آپ کے کمنٹس بھی میں ویب سائٹ میں ایڈ کر دوں گا۔ تو آئیے جناب، ہم اب ڈیٹیل پہلا چیپٹر ہم شروع کرتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی کا عمل کیا ہوتا ہے۔ دور قدیم میں ایجپشن تہذیب نے دنیا بھر کے معاشروں کو متاثر کیا تھا۔ ان سے اب سے تقریباً 2500 برس یعنی 2500 ایئرز اگو یونان کے مفکرین اور فاتحین کی بدولت دنیا پر یونانی تہذیب کا غلبہ ہوا تھا، اب سے 2500 سال پہلے۔ تو اس کے بعد سلطنت رومن امپائر نے بڑی حد تک یونانی افکار کی بنیاد پر اپنے معاشرتی نظام کو اسٹیبلش کیا۔ انہوں نے 1400 برس کے بعد پھر مسلمانوں نے دنیا کی متمدن حصے پر غلبہ پا لیا، تو عرب اور عجم ہر علاقوں میں اسلامی تہذیب نے جنم لیا، اور 1200 سال تک دنیا کی غالب تہذیب رہی ہے۔ اس تہذیب میں غالب عنصر دین اسلام کی تعلیمات کا تھا۔ ان مختلف ادوار میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیوں کا ایک جائزہ لیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ غالب قوتیں مغلوب قوتوں پر زندگی کے تمام میدانوں میں اثر انداز ہوئے، اور ان کے نتیجے میں ان اقوام کے رسم و رواج، ادب، لباس، رہن سہن کے انداز یعنی لائف سٹائل، تہذیبی اقدار یعنی ویلیوز ہماری یہاں جائے، صلح اور جنگ کے قوانین، شہری زندگی کے آداب غرض، زندگی کا ہر شعبہ بری طرح غالب قوم سے متاثر ہوا۔ 400 سال پر مشتمل رینیسا کی تحریک تھی کہ جو یورپ میں ایک سائنسی انقلاب برپا ہوا تھا کہ اہل مغرب نے چند ہی صدیوں میں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بدولت پوری دنیا پر اپنا غلبہ قائم کر لیا تھا، جو کہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ سائنسی ترقی کے علاوہ اس عرصے میں مغربی تہذیب نے دنیا بھر کی سیاسی، عمرانی، معاشی اور فکری اعتبار سے دنیا بھر کے معاشروں کو متاثر کیا ہے،
اور اس کے اثرات آپ خود بھی ابھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک طرف یہ سچویشن ہے. ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کے اثرات یورپ میں بھی آئے تھے اور افریقہ میں بھی آئے تھے. تو دونوں طرف یہ رہا. اب ظاہر ہے کہ جس کا غالب قوم جو آتی تو اس کے اثرات زیادہ آتے ہیں اور جو مغلوب قوم ہوتی ہے اس کے بھی اثرات آ رہے ہوتے ہیں غالب پہ. مثلاً آپ ہسٹری میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے مغل امپائر جب بنی اور انہوں نے مسلمانوں کی ہزاروں لوگوں کو قتل عام ان کا جب کیا تھا تو لیکن ہوا کیا کہ جب پھر دین کی دعوت مسلمانوں نے ان تک پہنچائی تو بہت سارے مغل جو ہے وہ اسلام میں آ گئے. تو یہ دیکھیے کہ یہ اثر اگرچہ وہ سپر پاور بن چکے تھے لیکن اثرات ان پہ بھی آئے. اور ایسے آپ یورپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ان کے یورپینز لوگ وہ بھی ایمان لائے. تو یہ ہوتے ہیں. یہ تبدیلی ایک وسیع تصور ہوتا ہے. ایک تحریر میں اس کے تمام پہلوؤں پہ تو ہم نہیں اس میں کر سکتے لیکن اس کے کچھ پہلوؤں پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ معاشروں میں تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں. پھر معاشرے کی طرح ایک دوسرے سے نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور ان میں اضافہ کیسے کرتے ہیں, اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں اور انہیں اپنے معاشرے کا حصہ کیسے بنا لیتے ہیں. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کہ اس میں کیا آتی ہیں. تو اب دیکھیے کہ معاشرے کیسے تبدیل ہوتے ہیں. اس میں دیکھیے کہ یہ کئی پہلو سامنے آتے ہیں. سیکھنے کا عمل, سیاسی عوامل یعنی سیاسی فیکٹرز جو ہے یہ اہم ہوتا ہے. پھر معاشی عوامل اسپیشلی اکنامک امپیکٹ انالیسس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. پھر قدرتی چینجز بھی آتی ہیں, جیسے آج کل یہ ہو رہا ہے نا کہ ہماری زمین پر کچھ قدرتی چینجز ہو رہی ہیں, موسم بھی چینج ہو رہے ہیں اور بہت سے کچھ اور فیکٹرز اور اس سے پہلے بھی ہوتے رہے. پھر سماجی عوامل سے کہ ملتے جلتے لوگ جب رہتے ہیں تو اس پہ کیسے امپلیکیشنز اس پہ کیسے آتی ہے. تو آئیے سیکھنے کا عمل یہ دیکھیے کہ تمام معاشروں میں سیکھنے کا عمل جاری ہوتا ہے. ایک معاشرہ ایک میدان میں دوسرے سے آگے ہوتا ہے اور دوسرا معاشرہ کسی اور میدان میں وہ زیادہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں. تو ان معاشروں کے اہل علم و دانش تقابلی مطالعے کے ذریعے بہتر سے بہتر کی تلاش میں اپنا سفر جاری کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دوسرے معاشروں سے سیکھ کر اپنے معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں. اس کی ایک دلچسپ مثال ہے کہ اہل مغرب کے ماہرین مشرقیات یعنی جس کو ہم مستشرقین یا اورینٹلسٹ اسکالرز ہیں, تو اس طبقے کے اسکالرز مشرقی اقوام کے علوم میں ماہر ہوتے ہیں اور ایک مشرق سے مختلف شعبوں میں سیکھ کر اپنے معاشروں کو بہتر بنانے کا عمل جاری کرتے ہیں. اس کے لیے آپ خود یورپ میں دیکھ لیں کہ ابھی بھی یورپ اور امریکہ کی کئی یونیورسٹیز میں سوشل سائنسز میں ابھی بھی ابن خلدون کا مقدمہ وہ ضرور پڑھایا جاتا. کیوں پڑھایا جاتا؟ اس لیے کہ سوشل سائنسز کے پہلے ریسرچر تھے کہ جنہوں نے یہ بک کے شروع میں مقدمے میں تفصیل سے سوشل سائنسز کی تفصیل پہ انہوں نے ایک کام کیا اور اس کو لکھا. تو ان کا مقدمہ ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیا. وہ ظاہر ہے کہ اپنی ہسٹری کے حساب سے انہوں نے وہ کیا انہوں نے. تو یہ ایک دیکھیے کہ یہ اثرات ابھی تک آپ کو یورپ میں نظر آئیں گے. پھر آپ ایک یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جیسے بہت سارے مشرقی ممالک کے کھانا یہ امریکہ اور یورپ میں
کھایا جاتا ہے، وہاں کے لوگ بھی اب کھا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کو نظر آئے گا. اس طرح اور بہت سے پہلو آپ کو آئیں گے. مثلاً سائیکالوجی کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو اس کے لیے غزالی صاحب نے نفسیات پر جو بکس لکھی ہیں وہ بھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں ان کی. تو یہ دونوں طرف چلتا ہے. لیکن وہ یورپ میں کی خوبی آپ کو یہ نظر آئے گی کہ وہ سیکھتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں پچھلی 3 صدیوں میں سیکھنے کا اتنا عمل نہیں رہا، لیکن اب آ کے 2000 کے بعد دوبارہ بہتر شکل میں اب آیا. اس سے پہلے تھا ٹھیک ہے، اسکالرز بنتے تھے، لکھتے بھی تھے بکس، لیکن کم لوگ ہی اس کو پڑھتے تھے. تو فرق یہ تھا. لیکن اب ریلیٹیولی بہتر شکل اب آ چکی ہے. اچھا، سیکھنے کے عمل میں سب سے اہم کردار کسی معاشرے کے اہل علم و دانش ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی تحقیق اور دوسرے معاشروں کے مطالعے سے اپنے معاشرے کو بہتر سمتوں کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہ اہل علم و دانش کون ہوتے ہیں؟ ایک تو اسکالرز ہوتے ہیں، پھر موجودہ زمانے میں آپ دانش کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی میں جیسے اینکرز حضرات وہ بھی اچھی طرح پڑھ گئی تو پھر اس کے بعد اپنا کوئی نہ کوئی جو بھی انہوں نے معاملہ اگر کرنا کرے، گفتگو ہی کرنی ہے تو وہ کرتے ہیں، ورنہ ڈرامہ کی شکل میں بھی وہ کر لیتے ہیں. اس کے اپنے شکل وہ آ جاتی ہے. اب قرون اولا سے مراد کیا ہے کہ قدیم ترین زمانے میں مسلمانوں کے اہل علم نے رومی اور یونانی علوم کو سیکھ کر اس کا ترجمہ عربی میں کیا. اس کے بعد مسلم اہل علم و دانش کی کئی نسلوں نے اپنی علم و تحقیق کی بدولت اس میں قابل قدر اضافے بھی کیے. اسی علمی برتری کے باعث مسلمان دنیا میں سپر پاور کی حیثیت سے 1200 سال تک رہے. وہ کیوں تھا؟ یہ صرف رومی اور یونانی علوم ہی نہیں بلکہ انڈین، پھر چائنا کے بھی بہت سے علوم کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا عربی میں. اور پھر ہوا یہ کہ مسلمانوں میں کہ اچھا عربی میں کیوں اہمیت یہ تھی کہ اب بہت ساری نسلیں مسلمانوں کی تو وہ کیا کرتے تھے کہ عربی زبان سیکھتے تھے، تو اسی لیے بکس زیادہ تر عربی میں ہی آپ کو نظر آتی، لیکن کچھ اور زبانوں میں بھی لکھی گئی. اور یہ اس کے لیے پھر صرف کوئی ایک جنریشن میں یہ نہیں ہوتا بلکہ کئی جنریشنز میں لے جا کے اضافے کا پروسیس ہوتا ہے. ایک دم نہیں ہوتا، یہ ٹائم لگتا ہے نا انسان کو سیکھنے کا، تجربے کا، یہ سب سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. اب اہل یورپ کو آپ اگر دیکھیے تو یہ ان تاریخ کے دور سے گزرتے ہیں. انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک ڈارک پیریڈ، وہ خود اپنے پیریڈ کو وہ یہ کہتے ہیں ڈارک ایج. کیوں ڈارک ایج کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں لوگ پڑھتے ہی نہیں تھے. اچھا پڑھتے بھی تھے تو صرف مذہبی لوگ جو ہے وہی پڑھتے تھے کتابیں، ورنہ اور لوگ نہیں پڑھتے تھے. اس کے لیے ابھی آپ ایویڈنس اگر دیکھنا چاہیں تو یورپ کی اب سے کوئی 2000 سال پرانی کوئی بکس اب ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملیں گی. بہت ریئر ہی کوئی اکا دکا شاید کوئی مل جائے آپ کو، ورنہ اور نہیں ملے گی آپ کو. تو یہ فرق تھا، اس لیے وہ اسی کو ڈارک ایج کہتے ہیں. اور وہ ان کی پوری زندگی ایسے ہی چلتی تھی کہ آدھا سال تو برف میں ہی رہا اور باقی 6 مہینے میں کچھ ایگریکلچر کا کام کرتے، اور چلو اور کچھ نہیں تو پھر یہ بھی انہوں نے کر لینا کہ اسپیشلی فلسطین میں آ کے کچھ چیزیں پرچیز کر لی یا سیل بھی کر لی، لیکن سیل اتنی زیادہ نہیں چلتی تھی. اس کے لیے آپ ان کی حالت میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار اسپین میں مسلمانوں نے جب فتح کی تھی تو اس وقت
मुसलमानों ने ये सोचा था कि चलो यार अब हम लोग इतने आ गए हैं तो थोड़ा सा हम आगे जाके फ्रांस को भी हम फतह कर लें। तो उस जमाने के जो अहले इल्म दानिश थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने बादशाहों को समझाया कि भाई इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए आप इतना खर्चा आप करेंगे फ्रांस को फतह करने के लिए, और उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि वहां पे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप क्यों इतना आप खर्चा करें, उसके तो लॉस ही होगा आपके लिए, तो अपना करें। और रहे वहां के लोग, तो लोग वो बिल्कुल हमेशा बर्फ में ही रहते हैं, तो इसलिए उनमें कोई इल्मी ज़ौक़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक तरह के एक जंगली लोग ही हैं, तो उनसे क्या फायदा आपको। तो फिर इसलिए बादशाहों ने कोई कोशिश नहीं की, तो इसलिए उन्होंने स्पेन, चूंकि यूरोप में सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया बना उस पूरे पीरियड में, वो और उसमें एग्रीकल्चर भी अच्छी चलती थी, इसलिए कि जरा गर्मी भी मिल जाती है वहां पे, तो इसलिए एक अच्छी सिचुएशन थी वहां पे। अच्छा, उनके यहाँ सीखने का अमल दोबारा शुरू हुआ फिर यूरोप में। अब ये 1100 सीई का ये सिलसिला शुरू होता है कि एक मुस्लिम अहले इल्म की किताबों के तर्जुमे अपनी जुबान में किए और एक नए उलूम को सीखना शुरू किया, और इसके बाद इन्होंने इस इल्म में इतना इजाफा कर लिया कि फिर वक्त का पहिया उल्टी तरफ अब चलने लगा, यानी अहले यूरोप दुनिया में गालिब बन गए, सुपर पावर बन गए, और मुसलमान मगलूब होते चले गए। तो अब पिछली 300 साल, बल्कि इससे थोड़ा ज्यादा ही करने, अब 400 साल तक मुसलमानों में आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जवाल की तरफ आते चले गए। अब अहले मगरिब की कुव्वत का सबसे बड़ी वजह क्या थी कि उन्होंने मादे की तवानाई में तब्दील करने के लिए नए नए तरीके इजाद किए, जिसके बायस इंसानी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। पहली 200 बरस में रेलवे, टेलीग्राम, बल्ब, टेलीफोन, फिर हवाई जहाज हो गए, मोटर कार, फिर टेलीविजन, अद्वियात, मेडिकल के आलात, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजें ईजाद हुई हैं। ये अब से पिछले, यानी आज से लेके अब 200 साल कर लें, यानी अब चले बहुत अपने करना है, 1800 सीई से लेके आज तक का ये पीरियड जारी है। 250 साल अब आप कर लें, बहुत अगर अपने लंबाई करना तो कर लीजिए इसमें। तो इसमें इतना ही ये पीरियड है कि जब ये नई नई चीजें ईजाद हुई। क्यों? अच्छा, आप कहें कि उन्होंने ये ट्रांसलेट कैसे किया था, ये कि अहम है मामला। यानी हुआ क्या था कि उससे पहले उन्होंने एक बार पूरे यूरोप मजहबी शौक के साथ वो आए थे, ताकि वो फलस्तीन फतह करना चाहते थे, इसलिए कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बड़ी जो खास लोकेशंस हैं, इस पे वो चाहते थे फोकस। तो उसी के नतीजे में फिर ये हुआ कि उन्होंने फलस्तीन का काफी हिस्सा फतह किया, लेकिन अब हुआ ये, इसमें कोई अराउंड 70 इयर्स का पीरियड उनको लगा, लेकिन मुसलमानों ने बहरहाल वो उस वक्त चूंकि आपस में ही लड़ रहे थे, तो इसीलिए उनमें वो सही तरह से सेटल नहीं हो सके थे, लेकिन फिर उनको भी शऊर आया, उन्होंने सही तरह से फिर सलाउद्दीन अयूबी ने अच्छी तरह से मैनेज कर लिया मामलात को, और फिर फलस्तीन दोबारा फतह कर ली। लेकिन यूरोप में कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको इल्मी ज़ौक़ था, तो उन्होंने मुसलमानों की बुक्स या तो छीनी होंगी या परचेज की होंगी, जो भी ज़ाहिर के जंगों में ये मामला तो होते ही हैं। तो बहरहाल वो लेके फिर इटली में चले गए, और इटली में वहाँ के स्कॉलर उन्होंने फिर ट्रांसलेट किया इटली में, और फिर उसके बाद फिर और कौमों में भी ऐसे इल्मी ज़ौक़ के थे, तो उन्होंने अरबी से
जो बुक्स अब इटली में इटालियन जुबान में आई थी, तो अब उसी को ट्रांसलेट करते करते अपने प्रोसेस में वो रहे, लेकिन वो जाहिर है कि उसका कोई रिजल्ट एकदम नहीं आया। अच्छे खासे 500 साल उनको भी लगे ये सब सीखने का, और फिर तजुर्बा कर करके उनको इजाद करना नई चीजों को, ये उनके यहाँ आया। अब समाजी उलूम, सोशल साइंसेस के मैदान में इन्होंने बेपना इल्मी काम किया है, जिसकी एक एग्जाम्पल अब अभी आप खुद देख सकते हैं। जमहूरियत, फिर फलाही रियासत का ये जो तस्वर बना है, यानी एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए कि जो पूरी कौम के तमाम लोगों की खिदमत करे। ये देखें ना, एक बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं, वरना उससे पहले चाहे यूरोप हो या मुसलमानों के भी हो, तो वो बादशाह इनकी कोई खास अवाम की कोई खास खिदमत नहीं करते थे, बस वो अपने अयाशी सिर्फ करते रहते थे। अब पिछले 20-25 साल में आप देखिए कि अहले मगरिबी की इल्मी तरक्की की बदौलत में दुनिया में कम्युनिकेशन के अब जो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जिसको आप अभी अब यूज करते हैं इंटरनेट को, और इसके लिए नई इजादात तो खैर कंप्यूटर तो अब से कोई 70 साल हो गए, तो लेकिन आम होते हुए अराउंड अब 40 इयर्स पहले, यानी 1980 के ज़माने से लेके कंप्यूटर आवाम में आना शुरू हुआ, और फिर अब आप देखें तो मोबाइल में आके और ज़्यादा ये चीज़ें आ गई। तो मौजूदा दौर में इन्हीं उलूम को सीखने के नतीजे में एशियाई ममालिक में भी दुनिया में काबिल ज़िक्र मुकाम हासिल कर लिया। पिछले 10-15 साल में आप देखिए ना कि चाइना, इंडिया की तेज़ रफ्तार तरक्की ने दुनिया को हैरान कर दिया, और ये सब सीखने के अमल का नतीजा हुआ है। अच्छा, अब आप कहेंगे इंडिया में आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? इंडिया में स्पेशली आप देखिए 2000 से लेके 2010 तक का जो पीरियड है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, इंडिया में भी और चाइना में भी। और चाइना में अभी तक उसकी ये डेवलपमेंट का सिलसिला जारी है। इंडिया में अलबत्ता वो सियासी एतबार से और मजहबी एतबार से उनके यहाँ ये इकोनॉमी थोड़ी कमज़ोर होने लगी है। तो ये इंडिया की सिचुएशन आपको ये नज़र आएगी। अच्छा, सियासी अवामिल जो हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं पॉलिटिकल मामलात में कि मुसलमानों का दुनिया में सियासी गलबा कायम हुआ था, तो ये दुनिया की मजबूरी थी कि मुसलमानों के दीन और इसकी तहजीब का मुताला भी करें और इसके साथ अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां भी करें। तो फिर इसी का ये रिजल्ट हुआ कि अहले मगरिब के गलबे के ज़माने में मुसलमानों के साथ ये हुआ कि अब जाहिर है कि मुसलमानों ने जब ये एक तरफ मशरिक में आए तो आपको अज़बकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़बकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये सारे इलाके इधर फतह किए मुसलमानों ने। फिर उसके कुछ अरसे बाद इंडिया को भी किया, और मगरिब की तरफ जाएं तो उसमें स्पेन तक, मोरक्को और स्पेन तक फतह कर ली थी। अच्छा, उससे आगे अटलांटिक ओशन जो है, उस जमाने के इंसान इनको मालूम नहीं था कि यार इसके बाद आगे समुंदर के बाद क्या है, वो उनको पता ही नहीं था। जाहिर है कि इसलिए कि अभी जो अमेरिका के है तो वो ना मुसलमानों को और ना ही यूरोपियंस को कुछ पता था इसका, इसलिए कि राब्ता ही नहीं था। तो ये बहरहाल एक ये हुआ। तो खैर मुसलमानों के इसमें हुआ क्या कि मुसलमानों के यहाँ इनकी ज़ुबान, लाइफस्टाइल, उलूम, तहजीब, ये सब यहाँ पे बेहतर शक्ल में आनी शुरू हुई, और मशरिक़ बईद के ममालिक में भी ये सिलसिला जारी है। मशरिक़ बईद क्या है? ये आपका यही चाइना, जापान, यहाँ तक भी इसके असरात आए हैं। और फिर आप ऑस्ट्रेलिया तक देखें तो वहाँ तक भी आपको ये नज़र आएगा। सियासी फैक्टर्स के एक अहम अंसर दूसरी कौमों के सियासी हालात भी हैं। जाहिर है कि 20वीं सदी के अवाइल तक, यानी शुरू तक ये सिलसिला अहले यूरोप दुनिया में गालिब तरीन सियासी कुव्वत थी, जबकि
बाद दीगरे के बाद दो बड़ी जो ये जंगें कर दी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो फिर यूरोप की कुवत उसमें टूट गई थी आपस में, कि आपस में ही लड़के तो वो खत्म हुए थे। अच्छा, मुसलमानों का भी यही हुआ था कि वो जब आपस में लड़ने लगे थे तो तभी उनके यहाँ ये उरूज का पीरियड उल्टा होने लग गया कि अब वो जवाल की तरफ आना शुरू हो गए। अच्छा, फिर हुआ क्या कि इसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ये दोनों सुपर पावर बने। तो 20वीं सदी के निस्फ आखिर तक, यानी क्या 1950 निस्फ आखिर यानी 1950 आखिर में दोनों कुव्वतें ये बन गई थी, और इन्हीं की फिर आप अमेरिका और सोवियत यूनियन की आपस में जो कोल्ड वॉर का सिलसिला ये पूरा जारी रहा। 1993 तक ये सिलसिला जारी रहा। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि दोनों ही सुपर पावर बन गए हुए थे और ये एक सिचुएशन थी। तो ये आप देख सकते हैं, और यूरोप की इल्मी रिवायत पूरी आबोताब में बहरहाल, यानी इतनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो यूरोपियन जिंदा रह गए थे तो फिर भी उनमें इल्मी ज़ौक़ था, तो इसलिए उन्होंने फिर अपने आप को रिकवरी भी कर ली। तो ये अभी तक की ये सिचुएशन है। वरना पुराने ज़माने में तो यही होता था कि यूरोप के लोग कुछ 6 महीने में जाके एक बार नहाते होते थे। लाइफस्टाइल में आप देखिए ना कि ये चेंजेस थी, लेकिन फिर उन्होंने जब टेक्नोलॉजी से ये सीखा कि अच्छा भाई पानी कैसे गर्म कर सकते हैं, तो फिर वो रेगुलर हो गया, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया था। अच्छा, चाइना को आप देखिए तो वो सुपर पावर नहीं बनी थी, लेकिन अब 1990 के बाद से उनके यहाँ हुआ, और अब वो अमेरिका के साथ इसका मुकाबला आने का प्रोसेस हो रहा। अभी एक तरह की एक सही कोल्ड वॉर अभी सही जैसी वो रशिया और अमेरिका की होती थी अभी उतनी नहीं हुई, लेकिन और मजीद आप देखें तो 5-10 साल बाद हो सकता है 2030 2040 तक ये सिलसिला आ जाएगा। तो ये एक सियासी फैक्टर्स को आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं, मुआशी उलूम। इसके एतबार से हम इस पे गौर करते हैं कि जनाब ये क्या है कि जब कोई कौम माशी एतबार से तरक्की कर लेती तो इसके यहाँ इल्म से वाबस्तगी में इजाफा होता है। माशरों में नाबगा रोजगार शख्सियात पैदा होती हैं और कौम का इल्मी तरक्की में किरदार अदा करते हैं। गुर्बत के मनहूस दायरे में गर्दिश करने वाली अक़वाम क्या ऐसा हादसा कम ही ऐसा होता है, यानी गुर्बत के साथ कई ममालिक को आप देख लीजिए तो वहाँ कोई इल्मी एतबार से भी कोई डेवलपमेंट इतनी नहीं हो रही, लेकिन एक दरमियानी लेवल की, मसलन आप देख लें मलेशिया को, देख लें तुर्की को, और फिर आप मिडल ईस्ट में आप कहते हैं जैसे ये सऊदी अरब, अमारात, इन ममालिक में कोई बेहतर सिचुएशन है, लेकिन वहीं पे यमन में नहीं, इसलिए कि वहां पे जाहिर है कि जब ऑयल मिला तो फिर उसके बाद फिर हुआ कि डेवलपमेंट हुई है। अब तरक्की याफ्ता अक़वाम गरीब ममालिक को अमदाद फराहम करते हैं और इसके अलावा अपनी दौलत में इजाफे के लिए इन ममालिक में इन्वेस्टमेंट भी कर लेते। इब्तदाई तौर पर सरमाया अमीर मुल्क से गरीब मुल्क की तरफ जाता है। यानी आप अभी भी देख सकते हैं ना कि पाकिस्तान में, इंडिया में भी हुआ यही कि यूरोपियंस ने भी और फिर अमेरिकन ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई, और अब आप देखें कि चाइना की बेहतर हालत हुई है, उनकी इकोनॉमी अच्छी हुई है, तो वो भी अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक सिचुएशन आपको नजर आएगी। अब सरमायादार अपना प्रॉफिट के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं ना,
इनके पास दौलत का बहाव गरीब ममालिक से वापस अमीर मुल्क की तरफ आता है। जाहिर है कि जो इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट करके उन्होंने बैठना तो नहीं है, उनकी कंपनीज ये पूरा काम करती हैं, करने के बाद जो प्रॉफिट है वो हर साल आता जाता रहता है, और उससे यानी मकसद क्या है यूरोप का भी और अमेरिका का भी कि वो प्रॉफिट भी लेते हैं, और इसके साथ साथ फिर गरीब ममालिक की एक उनकी जमीन में जो कुछ केमिकल्स और जो कुछ अहम चीजें तो वो भी अपने मुल्कों में ले जाते हैं। यानी मतलब यूरोप को क्या जरूरत थी कि ये एक पूरी कॉलोनियलिज्म बनाने की, वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए का इसलिए कर रहे थे कि अपनी स्पेशली इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर वो ज्यादा अपनी दौलत को बढ़ाना चाहने के लिए ही आए थे, और फिर जरूरत उनको पड़ी तो तब फिर सियासी तौर पे कब्जा भी कर लिया उन्होंने। अच्छा, फिर इसके साथ अब देखें कि अमीर ममालिक की मल्टीनेशनल कंपनीज अब आपको नजर आते हैं ना कि बाकायदा एडवर्टाइजिंग और इन सब का ये सिलसिला आपको अभी भी नजर आता है। आप खुद अभी देख लें कि आप खुद भी कोई यूरोपियन प्रोडक्ट्स को आप लेते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये क्वालिटी अच्छी है, और चाहे आपको महंगी भी लगे तब भी आप परचेज कर लेते हैं। तो ये पूरा एक ही प्रोसेस है। अच्छा, नेचुरल अवामिल क्या है, कुदरती अवामिल कैसे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कदीम तहजीबों ने दरियाओं और समुंदर के पास किनारों पर अपना जन्म लिया। क्यों? इसलिए कि उसकी एक दूसरे ममालिक से ताल्लुक बने, वहां की चीजें इधर खरीदें, इधर की उधर बेचें, तो तब जाके चलता है। तो इसलिए आप देखिए कि कदीम जमाने में, और ये कोई हमारे यहाँ नहीं है बल्कि कई ममालिक में आप देख लीजिए, तो हर दरिया के साथ साथ बहुत सारे अच्छे डेवलप्ड शहर हैं, और फिर समुंदर के साथ साथ भी बहुत अच्छे डेवलप्ड ममालिक हैं। अब मुसलमानों के दौर में अरब के मरकजी शहरों में मक्का और मदीना से शुरू होने वाली तहजीब बनु उमय्या के दिमश्क, या जिसको दमस्कस इंग्लिश में कहते हैं, और फिर गरनाता ये कहाँ है, स्पेन में, तो यहाँ पे एक सुपर पावर बनी। इसी तरह बनु अब्बास के यहाँ बगदाद एक अपने उरूज पर पहुंच गया था इराक में, इसलिए कि सबसे अच्छे इल्मी ज़ौक वाले लोग वहीं पे जाके सेटल हुए। और अब आप पुरानी यानी से मुराद अब कोई 1200-1300 साल के स्कॉलर्स ने जो जो भी बुक्स लिखी अच्छी क्वालिटी की, तो आपको यही मिलेगा कि उनका ताल्लुक इराक या स्पेन या इजिप्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि इंडिया में भी डेवलपमेंट हुई, लेकिन जरा बाद में हुई। वो इसलिए कि जब मुसलमानों ने फतह किया इंडिया के बड़े हिस्से को, तो तब ले जाके ये हुआ कि बहुत सारे अहले इल्म के ज़ौक के लोग जो ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के बहुत से लोग आके सेटल हो गए इंडिया में, और पाकिस्तान का जो एरिया उसमें भी, तो इसलिए वहां पे भी फिर आपको एक इल्मी ज़ौक आपको नजर आएगा। अब्बासी हुकूमत के जवाल के बाद अब देखें ना कि फिर बुखारा, समरकंद, नेशापुर, अब ये कहाँ के हैं, उज़्बेकिस्तान के हैं, ताजिकिस्तान के हैं ये मुल्क, और वहाँ पे बहुत इल्मी ज़ौक बढ़ा है। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे कायरा, दिल्ली, इस्तांबुल, ये सब में भी फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। और अब आप सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर आप गए तो लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, हर एक को आप देखें कि सबका ताल्लुक दरिया या समुंदर से है, इसलिए कि ये डेवलप होता है सिलसिला। अब दौरे जदीद को परखने के लिए मयार क्या है, कोई क्राइटेरिया में होना चाहिए ना, ताकि हम ये देख लें कि यार किस पहलू को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसके लिए एक तो अखलाकियात, एथिक्स कैसे हैं, फिर शरीयत यानी दीन के जो अहकामात हैं वो क्या है, इंसानियत के लिए फ़ायदा भी हमारे लिए क्या है कि जिससे हम ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये क्या बात हुई।
कि बेसिकली ये जो पूरा एनालिसिस मैंने इस किताब में किया हुआ है, तो इसमें ये पहलुओं पे ज़्यादा फोकस किया कि एथिकल तरीके से कौन कौमें बेहतर हालत में है, कौन बुरी हालत में। शरीयत के एतबार से देखेंगे कि अल्लाह ताला ने दीन के जितने अहकामात दिए तौरात में, फिर उसके बाद कुरान में, तो इसमें अल्लाह ताला के अहकामात का इम्प्लीकेशन हमारे यहाँ कैसी है और किस हद तक हम इस पे अमल भी कर रहे हैं और या नहीं कर रहे। और फिर इंसानियत के साथ हमारा फ़ायदा, यानी हमने इंसानों पर कितना फ़ायदा हमने दिया है या इनको कोई नुकसान दिया, इसका भी हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि एक जदीदियत जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, जिसको हम आम तौर पर मगरिब ज़दगी आप उर्दू में कह देते हैं और वेस्टर्नाइजेशन आप इंग्लिश में कह देते हैं, तो भी ये हमारे यहाँ क्या है और इसमें इसका क्या अच्छा पहलू है, क्या बुरा पहलू है, इसको जाहिर है कि ये एंड पे आखिर में हम अपना एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन पहले बीच में हम पढ़ें तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर इंसानी नफ्सियात और तर्ज फ़िक्र में क्या चेंजेस हुई हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में। तो जो भी सवालात हैं बिला तकल्लुफ़ आप ईमेल कर लीजिए मुबश्शिर-नज़ीर 100@gmail.com, तो इस पर आप कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।